Government of Karnataka, Department of College Education, Government First Grade College of Arts, Science and Commerce, Sira. Live as if you were to die today, learn as if you were to live forever. I, Lavanya, pursuing final year BCom at Government First Grade College of Arts, Science and Commerce. Wish you all a warm good afternoon. Your presence makes this event of our one-day workshop on orientation towards various competitive exams organized by Prerana and Placement Cell in association with IQAC conducted by Noor Aksa at Kuvempu Seminar Hall on 25/11/2024, and I am grateful to have each and everyone here. A day without prayer is a day without blessing, and a life without prayer is a life without power. By saying this, I call Chimai to invoke Sugata Gugata Vata Vinati Logi Gumi Prema Kutya Jayati. I call upon Bhagavi of final year BCom to welcome the dignitaries. It's my pleasure to welcome for all one-day workshop and orientation towards various competitive exams and their preparation for one-day undergraduate students. First, I would like to welcome Principal Mr. Chandrasekharappa, GFTC College, Shira. Next, I would like to welcome Dr. Balappa Hebi, Associate Professor, GFTC, Shira. Welcome, sir. I request respected Principal Chandrasekharappa D, IQAC Coordinator, Prabhas Pandit T.S., Tirumala M, Convener of Prerana and Placement Cell, UG, and all other dignitaries to light the lamps. Tirumala M, Convener of Prerana and Placement Cell of UG, who had been our guiding light, imparting wisdom and knowledge to us. We are blessed with good luck to have you here, and we are eagerly waiting to hear your words. Over to you, sir. Very good afternoon to everyone present here. Government of Karnataka, Department of College Education, Government First Grade College of Arts, Science and Commerce, Shira. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 25/11/2024 ಇವತ್ತು ಪ್ರೇರಣಾ ಸೆಲ್ ಮೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿಂದ ಹೊಸ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದು ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಇವತ್ತು ಈ 24-25 ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಳಪ್ಪ ಸರ್ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸರ್. And we work under IQAC. So all the cells in committees in the college work under IQAC. So Prabhas sir, coordinator, Auru has made time for this program. Thank you so much for. And a special thanks to my HOD, Commerce, Noor Aisha madam. She from Friday I was asking her, I'll be taking students for this program. Classes ಎಲ್ಲ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ she has always lent supporting hand. Thank you so much. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣಾ ಸೆಲ್ ಕನ್ವೀನರ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತ, ನಿಮಗೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 3 ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು 2 ಫಿಶ್ ಇದೆ, 2 ಫಿಶ್, ಓಕೆನಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಗು, ನಂತರ ಒಂದು ಮಗು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇದು ಒಬ್ಬ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, 3 ನಾಯಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ನಾಯಿ, ಡಾಗ್ಸ್, ಓಕೆನಾ. ಯಾವುದು 3 ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಈ 3 ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಹುಡ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, 2 ಫಿಶ್. ಸೊ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ, ಓಷನ್ಗೆ ಬರ್ತೀರ, ಓಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮೀನಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮೀನು ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೀನು ಬಾಯಿ ತೊಗೊಂಬರ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮೀನಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್, ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆರಾಮಾಗಿದೆ, ಇದು ಯಾವುದೋ ಕಾಟ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ ತೆಗಿತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತು.
ಚಿಕ್ಕ ಮೀನು ದೊಡ್ಡ ಮೀನು. ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮೀನು ಹೇಳ್ತಂತೆ, ಇದು ನಿಯಮ, ದೊಡ್ಡ ಮೀನು ಚಿಕ್ಕ ಮೀನನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಸೊ ರೆಡಿಯಾಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮೀನು ಹೇಳ್ತದೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮೀನು, ನಿನಗೆ ನಾನು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತೀನಿ, ನನ್ನನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಿನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮೀನು ಹೇಳ್ತಂತೆ, ಆಯ್ತು ಬಿಡು, ನಾನು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋಣ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ತಿನ್ನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂತೆ. ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ಮೀನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ, ಸರಿ ಇದಾಗಲ್ಲ, ನಾನೇ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಆಹಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸರಿ ನಾನೇ ಕರಿತೀನಿ, ಅವತ್ತು ಬಂದು ತಿನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮೀನೆ, ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರಿ ಮನುಷ್ಯರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಧಿಕಾರ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮೀನು ದೊಡ್ಡ ಮೀನು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್. ಎರಡನೇದು, ಇಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಲ್ವ, ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಗು. ಆ ಮಗು ಕತೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಅಜ್ಜಿ ಕೇಳ್ತಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಯಾವ ಕತೆ ಹೇಳಿ, 4 ಟೈಪ್ ಕತೆ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಯಾವ ಕತೆ ಹೇಳಿ? ಫಸ್ಟು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದ ಕತೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕತೆ ತುಂಬ ನೋವಿರುತ್ತಂತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿರೋದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಹತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನೀವಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಆರ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಫಸ್ಟು ಬಂದಿದ್ದ ಕತೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ. ಇನ್ನು 3 ಯಾವುದು? ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಕತೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಜ್ಜಿ. ಬೆಳೆಯೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾ? ಒಬ್ರು ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಏಜ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಳೆಯೋದು ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಬೆಳೆಯೋ ಕತೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕಿದ ಕತೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಹೆಂಗೇನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕತೆ ಐತೆ, ಯಾವುದು? ಬೆಂದಿದ್ದ ಕತೆ ಅಥವಾ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕತೆ. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೋತಿದ್ದ ಕತೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ 3 ಕತೆಗಿಂತ ಈ ಸೋತಿದ್ದ ಕತೆ ತುಂಬ ನೋವಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸೋತವನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಗೆದ್ದವನು ಜನರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಸೋತವನು ಅವನಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಸೋತವ್ರ ಕತೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಮಗು ಕೇಳುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ. ಮೂರನೇದು, ಮೂರನೇ ಸ್ಟೋರಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಹೇಳಿ? 3 ನಾಯಿ ಇದೆ, ಒಬ್ರು ಏನೋ ಎಸೆತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 2 ನಾಯಿ ಓಡೋಯ್ತು. ಹಿಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ 2 ನಾಯಿ ಓಡೋಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ನಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಎಸ್ದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಬರೀ ಚೋಕ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ 3ನೇ ನಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದೆ. ಸೊ ಆ 2 ನಾಯಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇವನು ಎಸ್ದ, ಈ ನಾಯಿ ತಗೊಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು? ಫೋಕಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ 3 ವಿಷಯ, ಚಿಕ್ಕ ಮೀನು ದೊಡ್ಡ ಮೀನು ಆಗ್ಬೋದು, ಸೋಲು ಕಲಿಬೋದು, ಗೆಲುವು ಆಗ್ಬೋದು, 3ನೇದು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಮೀನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು, ನೀವೇನಾರು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮೀನು ಆಗ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೀನಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಮೀನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ನಾವು ಕರೆದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಬ್ರು ಗೆಸ್ಟ್ ಕರಿಬೇಕಲ್ವ? ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರನ್ನ ಕರಿಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ಓದಿ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈಕಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೌ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಗೆ, ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ UG ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವರಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅವರೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು
ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬರಬೇಕಾ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಅವರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಲೆವೆಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತೀವಿ, ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ವಿ. ಮಧ್ಯೆ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಸೊ ಶಿ ಹಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್. ನೂರಕ್ಸ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ that you agreed and came here to address our students. So she will be addressing today about SSC exams, ಸ್ಟಾಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಗುರಿ ಅದು. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಬೇರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಅವ್ರದ್ದು ಗುರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು IAS KS ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಬಟ್ ಅವರು ಶೀ ಸಾ ದಟ್ ನನಗೆ SSCಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಶೀ ಸಾ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೀ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಟು ಇಟ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಶೀ ಅಗ್ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೀ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೀ ಈಸ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ನಾವು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಅವ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಾವು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 6 ಮಂತಿಂದ ಶಿ ಈಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಸೂನರ್ ಆರ್ ಲೇಟರ್ ಶಿ ಮೈಟ್ ಅಚೀವ್, ಶಿ ವಿಲ್ ಅಚೀವ್. ಅವತ್ತೇನಾದ್ರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತೇ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡೋ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗಾಯಿತು. ಸೊ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಅಂತ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಶಿ ವಾಸ್ ಒನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ದಟ್ ಟುಡೇ ಅ ಟೀಚರ್ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅ ಗೆಸ್ಟ್. ನ್ಯಾಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಸೋ ಮಚ್. ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಕ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಅದು IQAC ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನ್ಯಾಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್. ನೀವು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ನನಗೇನು ಆಸೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದೇ ಥರ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೆ, ಓಕೆನಾ? ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಮೇಲಿರ್ತೀರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು ಬರಬೇಕು, ನೀವೆಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ವೈಟಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಲರ್. 100 ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟಲ್ಲಿ. ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋರು ಪ್ರೇರಣಾ ಸೆಲ್ ಮೂಲಕ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಇವರೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಅವರೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಕರೆಸ್ತೀವಿ, ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಒನ್ ಡೇ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಆನ್ orientation towards various competitive exams and their preparation in this college will be benefiting your future ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, thanks for listening, all the best for your future. Thank you, sir. Your precious words inspired us. I request Dr. Balappa AB, Associate Professor, to speak few words about the program. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣಾ ಹಾಗೂ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಲಿನ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಇದರ ಸಂಚಾಲಕರಾದಂಥ ತಿರುಮಲ ಅವರೇ, IQAC ಸಂಚಾಲಕರಾದಂಥ ಪ್ರಭಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ರವರೇ, ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂಥ ನೂರ್ ಆಯಿಷಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ನಳಿನಾ ಅವರೇ, ವನಿತಾ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅನ್ನುವ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾದಂಥ ನೂರ್ ಹಫ್ಸಾ ಅವರೇ, ಚಿಗುರಿಗಂಗಳ ಚೆಲುವೆಯರೇ, ಚಿಗುರು ಮೀಸೆಯ ಚೆಲುವರೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೋಸ್ಕರವೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಶೂನ್ಯವೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಗುರು ಮತ್ತು ಗುರಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಗುರಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೋ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಳ್ಳುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಗುರಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹಿಂದೆ ಗುರು ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ಕುವೆಂಪು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಮುಂದೆ ಗುರಿ ಇತ್ತು, ಹಿಂದೆ ಗುರು ಇದ್ದ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗುರಿಗಳಾಗದ ಹಾಗೆ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಗುರಿ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಾಧನಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಆ ಸಾಧನಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ, ತಪ್ಪು ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ರುಜು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ
ನಮ್ಮನ್ನು ಅವನತಿಯ ಹಾದಿ ಕಡೆಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾರೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಾಧನಗಳಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಮೊಬೈಲನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿರಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀವು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟರೆ, ತಿರುಮಲ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ದಾರಿ, ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ. ಆ ಮೊಬೈಲಿನ ಸಂಘವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಂಘ ಅದು ಪುಸ್ತಕದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೋ ಅಥವಾ ಗುರುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೋ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೋ ನೀವು ಸಾಗಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಒದಗ್ತಾ ಬರ್ತವೆ. ಅಂಥ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹುಪಾಲು ಕಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿದೆ, ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಆ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಸೊಗಸಾಗೋದಕ್ಕೆ, ಸುಮಧುರವಾಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ನಮಗಿರುವಂಥ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಂದ ಶ್ರಮಿಸ್ತದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅದರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇರಣಾ ಸೆಲ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿರ್ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಎರಡು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು, ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Thank you, sir, for your beautiful words. Now, I would like to call Prabhas Pandit T.S., IQAC Coordinator of Government First Grade College of Arts, Science and Commerce, Sira, to speak few words about the program. Dignitaries on the dais, the president of today's event, Dr. Balappa sir, the convener of placement cell and prerana cell, Shri Tirumala sir, head of the department commerce, Noor Aisha ma'am, Vanita ma'am, Nalina ma'am, and the resource person of the day, Miss Noor Afza, and my dear student friends. You might have heard this MasterCard advertisement. It says that there are certain things that money can't buy. For everything else, there is MasterCard. Sometimes when I look upon the establishment that we have here, the government colleges, I do feel that that particular statement is quite appropriate if we apply it to where we sit. We have everything here. We have members of the faculty, we have established infrastructure, we have plenty of students, we have all mechanisms to learn. But there is one thing that is not available. For everything else, there is first grade college Shira. But things such as motivation and inspiration and hope, we have to look elsewhere. We have always found that our students do take part in academic activities, but when it comes to performance, especially the kind of performance that is expected of you on par with students that study in private institutions, especially in cities, we find ourselves lacking. Thank you, sir. Your precious and kind words inspired us. Now I request Dr. Noor Aisha, our HOD ma'am, to speak few words about today's events. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Good afternoon everyone. Respected dignitaries on the dais, Dr. Balappa sir, Prabhas Pandit sir, IQAC coordinator and convener Tirumala sir, today's resource person Noor Afza, and my dear students. ಸೊ ಇವತ್ತು ಪ್ರೇರಣಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ನಲ್ಲೇ ನೀವು ಇವತ್ತು ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಪ್ರೇರಣಾ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಮೀನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೀಕ್ ಇಸ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಬಳಪ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಗುರಿ ಇರಬೇಕು, ಗುರು ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನು ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾಳೆ ಯು ಜಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾರು ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್? ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರೋದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, KS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು. ಇವರೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇರೋರು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸೋದು. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಿಡಿಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋರು, ಕಷ್ಟ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇವತ್ತು ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರಬಾರ್ದು? ಇವಾಗ ಒಂದ್ಸತಿ
ಮಾತಾಡೋರು ಬಾಳಪ್ಪ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು 3-4 ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮಿಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅವರೇ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸರ್ಗೆ ಕಷ್ಟವಿದ್ದಷ್ಟು ಜಾಬ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬರಬಾರ್ದು? ಓಕೆ, Thank you, ma'am, for your beautiful words. Now I request Tirumala M. Sir to honor our resource person. So Noorasa, she is my student and she was student of this college. ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಟು ಸಿಲ್ಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಅವರು ಸಿಲ್ಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದು ಸಿಲ್ಕ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದು ಶಿ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಹಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಟು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಫ್ರಮ್ ಡೇ ಒನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆನಾ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ವಿಷಯ. ಎರಡನೇದು, ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರೆ ಶಿ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒಬಿಡಿಯಂಟ್, ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಮೂರನೇದು, ನನಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಥರ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಏನೇ ವಿಷಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಹರ್. ಶಿ ಈಸ್ ಯುನಿಕ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಅಟೆಂಟಿವ್. ಯಾವುದನ್ನು ಓದ್ತಾರೋ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಗ್ರಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಪವರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಅಂಥ ಒಳ್ಳೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಹ್ಯಾಪಿ ಶಿ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಪ್ರೌಡ್ ಶಿ ಈಸ್, ಬಟ್ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೌಡ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಹರ್ ಟೀಚರ್. Okay, today she has been the guest here and we request her to receive the honors, and I request all the dignitaries to do the honors for Noor Aksa. Thank you all. Now it's my pleasure to call our resource person, Miss Noor Aksa, who has preciously accepted our invitation. Today it's our fortune to have you here, ma'am, and we are eagerly waiting for your words. Good afternoon, everyone. Good afternoon, my respected teachers, principal, and dignitaries. So, how are you all? Fine, okay. So, I'm really very blessed and very proud to stand here in front of this podium as a resource person. So as sir told, it's not my first time standing here. It's like 10 to 15 times I have done anchoring, sitting there with the sheets holding and introducing other resource person. But I'm very happy that today I am here as a resource person, as guest. I'm invited to this college. Thank you, sir. Thank you so much. It was one of my wish that I should be invited as a guest in my school and colleges. And once I told this to Tirumala sir, so as soon as he got that chance, he invited me here. Thank you, sir. I'm really very happy and very proud standing here. So today the aim and the reason of me coming here is just to introduce you all to some various SSC exams and to inspire you. Even I am one of you, like even not much senior to you all guys. Just in last year 2023, I graduated as a BCom student. Last year even I was sitting at your place and listening to other resource person. Okay, so I just want to tell you all, from there you can come to here. In just less span of time, if you are inspired, if you are motivated, if you are stuck to some aim, right? Everything is possible. So just take this opportunity and I'll be telling you all about the exams, about my experience. So let me introduce myself. I am Noor Aksa. I have completed my schooling in the Presidency Public School from 1st standard to 10th. Then I was shifted to St. Anne's PU College, where I completed my PU. Then I got admission here as a BCom student. Okay. So you all have like planned, no, after graduation what you will be doing? Do you have any plans? Like you'll be studying further, or you'll get into private sector for jobs? What are your plans after graduation? Have you thought of it? Still thinking or deciding? Yeah, same happened with me last year. Like when I joined here,
freely first year, second year, very calmly, like enjoying the classes. Only 10 days before the exam, preparing for the exam. Same happened after only 10 days before exam, I was preparing. So when in the last sem, that it will come to mind, right? What we'll do after this. So the same thing came into me. What should I do after my graduation? I have not planned. From beginning, my aim was not only one. I was changing it from one to other. If I see someone resource person, I used to think that I'll become that. If I see the other person, my goal was going towards that. So this happened from beginning till my final year. At last, once I went to Tirumala, sir, what should I do after graduation? Like he is very resource person, we can say. Whenever I get time, I used to speak to sir. It was like gaining more knowledge from him. You go ask anything, he'll be speaking about it. So I thought that we'll get more knowledge from him if we speak. So whenever I get free time, I used to go and speak to sir. When I asked sir, what should I do? He didn't say me that particularly to do this or that. He just said, don't be a crowd. Don't go behind the crowd. Be separate in that crowd. For example, take if you're having lot of red flowers, be one white flower in that. Be unique. Just don't follow what everyone are doing. Be something unique. He told me this, he was telling this again and again. So after my, I think September 23rd was my last final exam. It completed. Then as everyone, we were like enjoying in home. Then one day my Abbu called me and asked, what you will do after this? We had to think, right? Graduation is done. So what's our next step? Everyone will have that in mind. He asked me. Like I had many options at that time. Whether flying to Dubai and working there, or else to do some courses and work in Bangalore, or else one more chance I had was to do MBA in London, or else to go get in government exams. So my father always wished that I should be in government sector. He didn't force me, but he always wished that his daughter should be in government sector. So my mom, my relatives, everyone wanted me to go for London, do MBA there and go do job there. But only my father wanted this, but he didn't ask me. From beginning, it's like you should have your parents' support. And my parents supported me a lot in every step. Even at that time, he told me advantages and disadvantages of all the options. If you choose this track, you'll be having these advantages and you have to suffer this and you'll gain this. So he kept all the options in front of me. I said, okay, he has wished, and I always remember sir word also, you have to be different from everyone. I thought, okay, I'll get in government sector. Like I wanted to be income tax inspector. So this aim was there. I decided. I asked sir, I have to become income tax inspector. What should I do? He told me you have to give SSC exams. In my final year, whenever my friends were asking, Aksa, what you will do after graduation? I used to tell them, I'm not going to study anymore because I am fed up from studies. I won't study directly. I want to earn now. So again, I was like, when sir told you have to clear exam, it will take few months to complete syllabus. Again, I was like, sad, right? I don't want to study. Sir told, no, you have to write exam to get that post. So I thought, again I have to study for 6 months. Decided, everything was done. So be consistent and hope that next time or next year, after a few years, you will be one coming here and telling your juniors about you. Okay? And you all also should try this, that one or the other day you will come here. It's not like you won't get chance. You will always get chance if you contact sir. But do something that sir should call you to come here and speak the same, like your experience to your juniors. Okay? So all the best. Okay, thank you. Okay, if you have any doubts in these exams or anything, can please feel to ask. My question is where we apply this. Yeah, where to apply? There is one website, ssc.kar.nic.in. Well, thank you. My heartfelt thanks for talk you delivered, ma'am. It was inspired us. Thank you. I invite participants to give feedback about the program. Thank you for inspiring us. We have learned so many things in this program organized by the Prerana Cell and Placement. Thank you everyone for presenting.
And thank you, Noor Aksa ma'am, for your inspiring words. And we have learned so many things like how to apply and how to prepare for the exam. Thank you. Thank you for sharing your feedback. I'm very happy that Noor Aksa, she delivered the thing whatever she had intended. Correct? ನಾವೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇತ್ತು, ನೀವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಯು ಆರ್ ಅಟೆಂಟಿವ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇದ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಇದ್ರಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್. ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ Noor Aksa, she has given her time for you people. ಓಕೆನಾ? ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಟೈಮ್. ಇದು ನಾನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವ? ಅದೇ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಸೋತಾಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಬೇಗ. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಟುಡೇ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಡೇ ಫಾರ್ ಅಸ್. ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಈ ಹಾಫ್ ಡೇ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3-4 ಡೇಸ್. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು 3-4 ದಿನದಿಂದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾದರೆ ನಾಳೆ ದಿನ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಗುತ್ತಾ? ಗ್ಯಾರಂಟಿ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರೀತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್? ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ BCom ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲ. ಸಿ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಫೈಲ್ ಆಗೋಣ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಫೈಲ್ ಆಗೋಣ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿಂತ್ಕೋಬಾರ್ದು. ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಿನ್. ಓಕೆನಾ? ನೀವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ವಿನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಿಶಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. I thank Noor Aksa and her parents for coming here. Thank you so much, and thanks for helping our students to gain some kind of knowledge through your experience. Thank you so much. Now I call upon Sanjana of final year BCom to spell out words of gratitude. Hello everyone, my name is Sanjana from final year BCom GFGC Shira, here to deliver vote of thanks. Today we have learned so many things and inspiring to us all. Through this one-day workshop on the orientation towards various competitive exams and their preparation for the final year graduate, undergraduate students. Now I would like to thank the principal, Mr. Dr. Balappa sir, Noor Aksa ma'am, thank you for your presence and inspiring us. Shri Tirumala sir, the organizer and the conveyor of Prerana Cell and Placement UG. Thank you sir. Prabhas Pandit TS, coordinator IQAC. Thank you for coming sir. Noor Aisha ma'am, the HOD of the Commerce. Thank you ma'am. And I would like to thank you everyone for their presence. Thank you everyone. Okay. Thank you Sanjana for your heartfelt thanks to all of us. As we draw this afternoon to close, hope the event inspired us to take one step forward for the future. Words inspire us, but making right choices and implementing in our life which brings success. Thank you all for being a part of today's event.